네, 그러면 강의 본론으로 들어가 보죠. 첫 번째 고유값과 고유벡터, 두 번째 특성 방정식에 대해서 배울 겁니다. 첫 번째 고유값과 고유벡터에 대한 공부입니다. 이것은 제가 좋아하는 이 원블루 그렇죠? 3 블루 1 브라운인가? 그렇죠? 여기 써 있죠. 3 블루 1 브라운. 이게 나중에 보니까 여기가 그런 색깔이더라고요. 그래서 3 블루 그다음에 1 브라운이네요. 그러니까 왜 저런 마크를 썼는지는 뭐 알고 싶지도 않았고 하여간 그런데 그래요. 여기서 이게 지금 에피소드 14번에 보면 타이틀 자체가 아이겐벡터 and 아이겐밸류라고 해서 우리랑 타이틀이 같아요. 고유값과 고유벡터. 그런데 여러 개를 알아야만 이 내용을 알 수 있다. 그런 얘기죠. 첫 번째 순서대로 우리가 배운 순서대로 하면 리니어 시스템. 그러니까 뭐예요? 1차 연립방정식이죠. 우리가 이걸 뭐 1장에서도 배웠고 2장에서도 배웠고 핵심적으로 4장에서도 배웠고 행렬로 나타낼 거. 그다음에 행렬식 디터미넌스 배웠죠. 행렬식 제5장에서 배웠고 그다음에 리니어 트랜스포메이션 선형 변환 배웠습니다. 제10장에서. 그다음에 지난 시간에 기저 변환 change of basis를 지난 시간에 배웠습니다. 이런 걸 다 배웠으니까 이제 우리는 정말 고유값과 고유벡터를 이제 배울 시간이 됐죠. 그래서 이 시리즈의 이 부분을 꼭 봐주셨으면 좋겠어요. 재밌습니다. 이 동영상으로 나오는 이 동영상 강의가. 자, 지금 처음에 얘기가 이 다음에 동영상을 보시면 아시겠지만 처음에 요걸 우리는 보통 E1 요것을 여기가 원점일 때 E2라고 하죠. 그래서 2차원 평면에서의 표준 기저인 거죠. 우리가 대문자로도 쓰고 소문자로 썼던 이거죠. 이 기저로 된 직교 좌표계를 이쪽으로 3배만큼, 그 다음에 이쪽으로는 1배랑 이렇게. 그러니까 이쪽으로 하면은 3배만큼 가고 같은 방향이죠. 근데 요것을 요쪽으로 했으니까 얘는 1,2만큼 바꿨을 때. 그래서 벡터로 표현을 한다면 이쪽은 3,0이 되고요. 요것은 이렇게 됐으니까 뭔가요? 죄송합니다. 2,1이 되겠죠. 네. 요런 식으로 변환이 일어날 때 원래 있던 예를 들어서 요런 벡터들은 어떻게 바뀔 거냐? 여기 있던 벡터는 그냥 이렇게 쭉 이런 식으로 늘어나고요. 1,1이었던 벡터는 4,2 또는 뭐 벡터로 표현하면 4, 2짜리 열 벡터로 바뀐다는 거죠. 1,2. 그런데 재밌는 것은 원래 여기 있던 애는 그냥 3배로만 늘어나고 여기 있던 애는 2배 있던 애는 그것에 3배 늘어나고 그러면서 이것을 지난번에 뭐라 그랬냐면 스팬 한다고 그랬죠. 스팬. 그래서 확장시키는 거예요. 제 옷이 스판인지는 모르겠지만 쭉쭉 늘어나는 걸 스팬이라고 하고 우리말로는 스판이라고 하지만 이쪽도 마찬가지예요. 이 벡터가 여기 있었는데 얘는 다른 것들은 아까 얘기한 대로 얘는 이렇게 안 늘어나고 이쪽으로 엉뚱하다기보다는 일반적인 거죠. 사실은 그게. 다 이런 식으로 가는데 얘들은 이 스판 위에서만 움직이더라. 그런 특성을 가진 애들이 있는데 그런 애들을 가리켜서 아이겐벡터라고 부르겠다. 근데 이쪽 X축에 있는 애들은 원래 있던 애가 1,0이었던 애가 이만큼 3,0으로 스판되는데 그때 몇 배나 늘어나느냐가 바로 아이겐밸류, 고유값이라고 부르고 이쪽은 요만큼 간 애가 세 배가 아니라 2배만 가더라. 그래서
이쪽 아이겐 벡터들은 아이겐 밸류 이 값을 갖고 늘어나더라. 같은 공간 안에서 직선이라는 1차원 공간 안에서 2차원 벡터 공간에서 일반적으로는 여기 있던 애가 이런 식으로 엉뚱하게 바뀌는 게 일반적인데 그렇지 않도록 아는 애들, 특별한 애들을 가리켜서 아이겐 벡터, 아이겐 밸류, 아이겐 벡터들이라고 하는데 그들은 늘어나는 그 크기랄까 변환하는 사이즈가 어떤 스칼라 값으로 바뀌느냐 그 스칼라 값들을 아이겐 밸류라고 부른다는 거죠. 그러면 이 내용을 제가 캡처 받아서 뭐 여기 어디서 캡처 받았는지 설명도 하고 뭐 상업적으로 쓰는 게 아니니까 이 동영상 캡처한 것을 한 2분 30초 정도 되나요? 이것을 한번 들어보시면 좋겠습니다. Consider some linear transformation in two dimensions, like the one shown here. It moves the basis vector I hat to the coordinates 3, 0, and j hat to 1, 2. So it's represented with a matrix whose columns are 3, 0, and 1, 2. Focus in on what it does to one particular vector, and think about the span of that vector, the line passing through its origin and its tip. Most vectors are going to get knocked off their span during the transformation. I mean, it would seem pretty coincidental if the place where the vector landed also happened to be somewhere on that line. But some special vectors do remain on their own span, meaning the effect that the matrix has on such a vector is just to stretch it or squish it, like a scalar. For this specific example, the basis vector I hat is one such special vector. The span of I hat is the x-axis, and from the first column of the matrix, we can see that I hat moves over to 3 times itself, still on that x-axis. What's more, because of the way linear transformations work, any other vector on the x-axis is also just stretched by a factor of 3, and hence remains on its own span. A slightly sneakier vector that remains on its own span during this transformation is negative 1, 1. It ends up getting stretched by a factor of 2. And again, linearity is going to imply that any other vector on the diagonal line spanned by this guy is just going to get stretched out by a factor of 2. And for this transformation, those are all the vectors with this special property of staying on their span. Those on the x-axis getting stretched out by a factor of 3, and those on this diagonal line getting stretched by a factor of 2. Any other vector is going to get rotated somewhat during the transformation, knocked off the line that it spans. As you might have guessed by now, these special vectors are called the eigenvectors of the transformation, and each eigenvector has associated with it what's called an eigenvalue, which is just the factor by which it's stretched or squished during the transformation. 네, 재미있게 보셨나요? 만약에 재미가 있으시다면 밑에 의도적으로 제가 자막까지 이렇게 해서 넣어놨으니까 영어 잘하시는 분은 영어로도 들어보고 자막을 보면서 그동안 우리가 배웠던 것과 유사한 어떤 면이 있는지 이런 것도 살펴보면서 한 2-3번 보시면 재미있을 겁니다. 근데 참 그동안 얘기했던 이런 X축, Y축 2차원 평면만 가지고도 이렇게 X축, Y축 또 다른 좌표를 만들면서 변환이라는 게 트랜스포메이션이라는 게 뭘 의미하는지 이런 것도 여러분이 느꼈으면 좋겠습니다. 네, 그러면 이제 본론으로 들어가죠. 자, 지금 보여드렸던 것도 사실은 도입 과정인데요. 아이겐밸류, 아이겐벡터에 대한. 일반적으로 T가 벡터 공간 V에서 V로 그러니까 동일한 벡터 공간으로 가는 겁니다. 그러니까 나중에 그것에 대응하는 행렬 M은 당연히 정방행렬이 되겠죠. 디멘전이 n이라면 n차 정방행렬이 되겠죠. 네, 그래서 그 행렬 m을 이 t에 대응하는 행렬이라고 할 때 m에 의한 벡터 a의 변화는 벡터 a가 있으면 이렇게 변환하는 게 t를 가지고 변환하는 거 아니에요? 이거 대신에 우리가 쓸 수 있는 게 이걸로 쓰겠다는 겁니다. 이 말은. 그래서 m에 의한 벡터 a의 변환, 얘는 일반적으로는 이렇습니다.
벡터 A를 다양한 크기로 또 다양한 방향으로 변환시킵니다. 아까 거기서 봤던 1,1이라는 애가 2,4로 뭐 거기서 한가라면 이렇게 이런 식으로 바뀌잖아요. 그게 일반적인데 아주 특별하게도 어떤 특정한 벡터들은 원래 벡터와 같은 방향 안에 같은 방향 또는 정반대 방향 그건 뭐 마이너스 스칼라 값을 해주면 되니까 그러니까 같은 라인 상에서만 확장이 되는 애들 그런 애들을 가리켜서 우리는 고유 벡터라고 부르겠다. 그리고 얼마만큼 늘어나는가 요만했던 뭐 예를 들어서 3이라는 애가 그 다음에 늘어난 게 보니까 9가 됐다. 그러면 아이겐 밸류가 3인 그러니까 고유 값이 3인 그런 것이 되는 거죠. 네, 그래서 이러한 걸 가지고 그러면 약속을 이제 하기 시작하는데 방금 전에 봤던 그 그림입니다. 여러분 동영상에서 봤던 그것이 진짜 맞는지 한번 보겠습니다. 이 행렬 여기 원래 있던 애가 이렇게 바뀌었으니까 얘는 3,0으로 바뀐 거고요. 그 다음에 여기 있던 애는 요리로 바뀌었는데 이것은 잠깐만요. 1 아니죠. 여기는 3,0이었고 아까 동영상에 따르면 또 하나는 요렇게 바뀌었으니까 요것은 1,2 벡터로 바뀌었죠. 그래서 이 사람은 E1 대신에 I hat이라는 말을 쓰고요. E2 대신에 J hat처럼요. 이렇게 불렀죠. 그것은 요렇게 됐으니까 요 순서대로 3,0 그다음에 1,2를 넣어서 이 행렬을 이렇게 둔 겁니다. 그게 사실은 이 선형 변환을 행렬로 나타낸 것입니다. 자, 이 선형 변환을 행렬로 나타냈을 때 아까 여기 있던 애가 이렇게 바뀐 거 있었죠? 얘예요. 1,1 밑에 있던 애. 그 다음에 그러니까 얘는 이미 알죠. 고유 벡터가 아니구나. 그런데 1,0짜리 여기 있던 애는 이렇게 쭉 바뀌니까 같은 스팬 상에 있는 거고 그 다음에 마이너스 1,1 그러면 마이너스 1,1이니까 얘죠. 얘는 요 라인 상에서 2배만큼 늘어났죠. 그러니까 얘도 이제 고유 벡터인데 그거를 이런 식으로 생각해 보면 어떨까요? 행렬 m 곱하기 2 벡터 행렬 m 곱하기 2 벡터 하면 3 곱하기 1 더하기 1 곱하기 1 하면 4가 되고 0 곱하기 1, 2 곱하기 2 그러면 이렇게 되죠. 근데 요 벡터는 이것의 1차 결합식으로 표현할 수가 있느냐는 거죠. 없습니다. 그러니까 그 라인 안에 즉 1,1 이 라인 안에 스팬돼서 있는 게 아니라 엉뚱하게 이쪽으로 간다는 그런 얘기죠. knock off라고 거기서는 영어로 쓰던데 그 다음에 두 번째 거 이 벡터입니다. 이 벡터를 이 행렬에다가 곱해주면 3 곱하기 1, 1 곱하기 0, 3, 0 곱하기 1, 2 곱하기 0, 다 0이네요. 자, 그러면 요 벡터하고 요 벡터 사이에는 어떤 스칼라 관계가 있나? 스칼라 배 관계 있나? 봤더니 3배만큼 있다는 거죠. 그러니까 3a네요. 그죠? 이건 뭐 준비된 게 있으니까 3a입니다. 그러니까 얘는 이 행렬의 고유 벡터인데 고유값 3에 대응하는 고유 벡터 이렇게 부르면 좋겠다. 그 다음에 마지막으로 얘를 저기다 곱해주면 이런 게 되는데 계산해 보니까 이렇게 돼요. 그럼 얘와 얘는 즉 얘가 C잖아요. 요 결과물이 C의 스칼라 배가 되느냐 봤더니 C의 스칼라 배가 되는 거죠. 즉 이 C가 되네요. 그러니까 C는 행렬 M의 고유 벡터인데 그때 이 고유 벡터는 늘어날 때 2배씩 늘어난다. 그 이름 그것을 칭하는 이름은 아이겐 밸류 고유값이다. 네, 여기까지가 이제 오늘 고유값 고유 벡터에 대한 도입 내용이에요. 그럼 이제 우리가 약속을 해볼 필요가 있겠죠.
고유값과 고유벡터. 그래서 여기는 이제 선형 변환 t 얘기가 아예 안 나와요. V에서 V로 가는 선형 변환을 행렬로 나타내면 V가 만약에 n차원 벡터 공간이라면 n차 정방행렬이 되겠죠. 그래서 그냥 그 t 대신에 n차 정방행렬로 시작을 합니다. 그리고 람다를 실수라고 뒀을 때 이 식입니다. 이게 가장 중요한 식이죠. 고유값, 고유 벡터를 얘기할 땐 저 식이 가장 중요합니다. 뭐냐면 A라는 벡터가 있어요. V에 있겠죠. 선형 변화로 볼 때 이 V에 있는 어떤 벡터에 대해서 이것에 대응하는 행렬을 M이라고 하면, 그러니까 이거 대신에 MA를 생각해 보는 거죠. 그러면 이 행렬에다가 이걸 곱했더니 대부분은 스칼라벨을 하지 못하고 딴 데로 가는데, 그러니까 이렇게가 안 되는 게 일반적인데 되는 애들이 있더라. 그래서 거기 K 대신에 여기서는 람다는 그리스 문자로 이렇게 표시해, 대문자는 이렇게 꺽쇠처럼 돼 있는 애입니다. 네, 요렇게 요 식을 만족한다는 것은 이 벡터는 그 라인상에, 자기 벡터에 있던 그 라인상에 이 방향이든 그 반대 방향이든 이 라인이 쭉 펴져 있는 그 선상에 있구나, 그런 얘기인 거죠. 네. 근데 지금 제가 얘기하는 것은 2차원 평면, 3차원 공간에서 직관적으로 느끼는 거지만 이거는 일반 벡터 공간이에요. 그러니까 꼭 그렇게만 상상은 할 수 있어도 그렇게 표현하기는 어려운 거죠. 근데 우리가 그냥 임의로 그 추상적인 n차원 일반 벡터 공간에서도 그걸 직선이라고 생각한다면, 또는 어떤 면이라고 생각한다면, 차원이 높아지면, 그럴 때 이 벡터에 대해서 행렬 m을 곱해준 거나 스칼라 람다를 곱해준 거나 만족한다면, 단 이때 이걸 만족하는 애는 벡터가 0벡터라면 언제나 만족할 거 아니에요. 그러니까 0벡터가 아닌 애만, 그러니까 다음 중 고유 벡터를 고르시오. 제가 그런 시험 문제를 내죠. 1번 뭐 0,0,0, 2번 어쩌고 저쩌고. 그러면 여러분이 얘는 처음부터 신경 쓰지 말고 하십시오. 왜냐하면 0벡터는 어떤 벡터 공간에서든, 얘는 지금 R3 벡터 공간을 상정하고 제가 문제를 얘기했는데, 고유 벡터라고 하면 0벡터를 포함시키지 않는다는 거, 이게 학생들이 놓칠 수 있는, 이 약속에서 나오는 건데 놓칠 수 있는 부분이라서 이렇게 보라색으로 니온 색깔 나게 했습니다. 이걸 만족하는 벡터 A가 존재한다. 이럴 때 이 람다를 이 행렬 M의 고유값, 아이겐 밸류라고 부르고, 저때 벡터 A를 이 람다에 대응하는 행렬 M의 고유 벡터라고 부른다. 그러니까 고유 벡터는 고유값에 associate 되어 있습니다. 연관되어 있습니다. 아까 영어로는 associate 뭐 이런 걸 쓰는 것 같던데, 연관되어 있다. 그래서 우리말로는 그것에 대응되고 있다. 이런 표현으로 했습니다. 그러니까 고유 벡터를 구해라. 구할 수는 있지만 거기에는 늘 고유값이 게재되어 있어요. 고유값을 구하라. 그럴 땐 그때는 고유 벡터는 뭐 게재 안 될 수도 있어요. 그건 일반 벡터로만 할 수도 있어요. 좀 이따 설명 들어보면 그 말의 의미를 알 수 있겠습니다. 일단 요 얘기를 한번 백워드해서 다시 들어보시고 이해한 다음에 다음 거 공부하시면 좋겠어요. 그래서 이거는 그냥 여러분을 위해서 편의상 써놓은 말입니다. 그러니까 이건 데피니션도 아니고, 그런데 의미가 그렇다는 거예요. 고유 벡터란 어떤 벡터의 선형 변환을 취했을 때 그 선형 변환에 대응하는 행렬을 M이라고 그러면 그 MA인 거죠. 그랬을 때 방향이 변화되지 않는다. 다만 크기만 변환되는 벡터를 고유 벡터라고 하고, 고유 값이란 고유 벡터가 변환되는 크기, 스케일링 되는 거, 2배,
스케일링 되느냐, 10배 스케일링 되느냐, 10분의 1만큼 스케일링 되느냐, 마이너스 6만큼 스케일링 되느냐, 이런 것, 변환되는 크기를 고유값이라고 부릅니다. 이해되셨죠? 자, 그러면 예제를 가지고 고유값과 고유 벡터에 대해서 알아보겠습니다. 2차 정방향열 m이 주어져 있고 a, b일 때 a와 b는 각각 m의 고유 벡터인가만 물어보고 있습니다. 그러면 여러분이 데피니션 먼저, 그러니까 정의부터 생각하는 거야. 늘 ma는 실수 람다 a일까라고 생각하시면 되는 거죠. 그래서 여기 그냥 ma는 있으니까 요거 두 개의 곱 2, 3, 0, 1, 1, 0 이거 계산한 것과 여기가 0이 있네요. 1, 0 앞에 어떤 k 여기서는 보통 고유값 얘기할 땐 왠지 모르겠지만 람다라는 기호를 쓰니까 k 대신에 람다라는 실수값 쓰셔도 좋고요. 그래서 계산을 해봐요. 계산을 해봤더니 이 0이 됐어요. 얘는 이 벡터, 이게 a죠. 이 벡터의 스칼라 배로 표현될 수 있나요? 네, 될 수 있어요. 2배만 해주면 되잖아요. 즉 2a가 되네요. 그러니까 이런 애는 ma는 람다 a가 됐기 때문에 a는 고유 벡터입니다. m에. 그리고 여기서 우리는 알 수 있죠. 그때 이 a는 정확히 얘기하면 고유값 2에 대응하는 행렬 m의 고유 벡터다. 이렇게 명확하게 표현할 수가 있습니다. 두 번째, 여기 이 b를 여기다 곱해 주는 거죠. 이번엔 0, 1이네요. 곱했더니 3, 1이 됐어요. 3, 1? 자, 아무리 해도 위에는 3을 만들 수가 없죠. 왜냐하면 여기가 0이니까. 즉 b에다가 어떤 스칼라를 곱해도 위에를 3으로 만들 수는 없겠어요. 그러니까 얘는 저런 모양새가 안 되죠. 따라서 b는 행렬 m의 고유 벡터가 아닙니다. 어때요? 이제 이 고유값, 고유 벡터, 특히 고유값보다는 아직까지 고유 벡터라는 컨셉은 잡혔으리라고 믿고 항상 고유값, 고유 벡터 나올 때는 이거부터 기억을 하세요. 여기가 A, 이 식으로부터. 모든 게 이 식으로부터 시작됩니다. 나중에 특성 방정식도 이 식으로부터 시작됩니다. 자, 이번에는 3차 정방행렬일 때입니다. 이번에는 람다를 1로 두고 제가 저 행렬 m의 고유값인가를 물어보고 있습니다. 그러면 우리가 한번 기억을 더듬어 보죠. 자, 이것이 m의 고유값이라는 말과 동일한 것은 이거예요. 요거예요. 이게 약속이죠. 고유값이라는 것은 ma는 람다 a인데 람다가 1이니까 1a인 거죠. 단 중요한 것은 a가 0이라는 벡터가 아니에요. 0 벡터가 아니에요. 자, 이것으로부터 요걸 만들 수 있죠. 어떻게? 넘겼잖아요. ma 빼기 a는 제로로, 그죠? 0 벡터로 넘겼습니다. 그 다음에 이것은 다시 여기가 지저분하니까 여기가 단위 행렬이 있다고 치고 a라는 벡터로 묶어내면 m-i만 남겠죠. 그래서 요식까지 나왔습니다. 예, 요건 벡터고 이건 무슨 행렬입니다. 정확히는 3차 정방행렬인 거죠. 그죠? 3차 정방행렬 얘에다가 단위 행렬을 뺐으니까 얘가 0이 되고 얘는 마이너스 2가 되고 얘는 0이 되는 그런 행렬이에요. 그죠? 그 행렬에다가 임의의 행렬, 0벡터가 아닌 임의의 행렬을 곱해줬을 때 0벡터가 되겠느냐를 묻는 겁니다. 여기서 우리가 과거에 배웠던 정리 제4장입니다. 4장. 예, 정리 4.0 뭐였나요? 정칙 행렬과 동치인 애들 나온 거. 1번 행렬 A가 정칙 행렬이다. 2번 어쩌고 저쩌고 3번 해서 4번인가에 보면은 AX 이꼴 0이라는 방정식 이거를 동차 연립 방정식 또는 동차 방정식이라고 부르는데 동차 연립 방정식이라고 부릅니다. 보통은 여기가 B죠. 벡터 B. 근데 여기가 0벡터일 때를 동차 연립 방정식이라고 불러요.
이때 요것이 정칙 행렬인 거일 때는 얘는 오로지 x가 0벡터 아니면 안 된다 해요. 이러한 이게 미지수인데 딱 보는 순간 이래? 그러면은 얘가 정칙 행렬이면 얘는 0벡터 아니면 없구나. 이러한 해를 가리켜서 자명한 해. 보십시오. 실수에서도 이런데 A가 0이 아니래. 그럼 뭐가 0이겠어요? X만 0이겠죠. 그런 의미예요. 이건 실수집합에서의 얘기고 이건 행렬에서의 얘기고. 그거랑 똑같이 여기서는 A가 정칙 행렬이라는 얘기는 이 동차 연립 방정식의 해는 자명한 해, 즉 X가 0일 수밖에 없다. 이 해 외에는 없다가 이 정리 4.10에 있습니다. 여기서 포즈하고 교재에서 4.10을 한번 찾아보시면 좋겠어요. 바쁘시면 계속 여기에 여러분을 위해서 써놨습니다. 동차 연립 방정식 AX 이퀄 0이 오직 자명한 해만 가진다면, 즉 이거 말고는 해가 없다면 그것의 필요 충분 조건은 A가 정칙 행렬. A가 정칙 행렬이라는 것은 A의 항등식 값이 0이 아니다. 그거랑 같은 거죠. 그런데 이 말하고 또 반대되는 말, 양쪽을 다 반대를 시키는 거예요. 지금 뭐냐면 동차 연립 방정식 AX 이퀄 0이 오직 자명한 해만이 아니라 0이 아닌 해도 있으려면 얘는 0이 되겠죠. 그게 이 얘기입니다. 교수님 그거랑 아닌데요? 보십시오. 제가 아까 여기서 얘기했죠. 얘가 행렬 X, A에 해당되는 거고 얘가 벡터 X에 해당되는 거고 얘가 이런 꼴이에요. 그러니까 지금 이거 가지고 얘기하자는 거예요. 그래서 이렇게 나온 거죠. 이해되셨을까요? 네. 0이 아닌 해를 갖는다. 왜 그러냐면 요것 때문에 그래요. 이 말 때문에 이걸 만족하는데 A는 단 고유 벡터이려면 0벡터 아니라고 그랬거든요. 그러면 0벡터가 아닌 애로서 이걸 만족하는 그런 벡터가 있을까? 있으려면 이 수밖에 없다는 거예요. 이 정리 4.10에 따르면. 그래서 넘어가자면 그러면 이제 이걸 푸는 거죠. 그래서 아까 말씀드렸지만 이 1, 2, 1, 0, 마이너스 1, 1, 0, 2, 1에서 뭘 빼냐면 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0을 빼요. 그러니까 아까 얘기한 것처럼 이 주대각 원소만 1, 1, 1로 빼는 거예요. 그러면 여긴 0이고 여긴 마이너스 2가 될 거고 여기 다시 0이겠죠. 그것의 행렬식 값이 0이어야 된다. 그 얘기입니다. 그래서 밑에 보면 이렇게 돼요. 근데 봤더니 이쪽이 0이잖아요. 그러니까 저절로 0이 되죠. 이것도 행렬식에서 배웠죠. 어떤 행이 오로지 다 0행이거나 어떤 열이 오로지 다 0열이라면 0으로만 구성되어 있다면 행렬식값 구할 필요 없이 그냥 0이라고 우리 배웠었죠. 또는 뭐 0 곱하기 얘, 0 곱하기 요것과 요거, 또 0 곱하기 요거 그렇게 해도 되니까 어차피 그 행에 대한 여인수 전개를 하면 0이 되겠죠. 따라서 이 람다는 고유값이다. 그렇게 얘기가 되겠죠. 0이 아닌 0벡터가 아닌 애를 가질 수 있느냐. 그랬더니 가질 수 있는 꼴이 됐잖아요. 그래서 이것은 원리적으로는 정리 4.10으로부터 나온 것이다. 네, 그 다음 또 보겠습니다. 이번에는 정리 11.1의 얘기인데요. 아주 재밌는 얘기입니다. 저만 재미있으면 재미가 없지만 여러분도 좀 재미있길 바랍니다. 자, 정방행렬 M이 있어요. 그 M의 고유값을 구해봤더니 람다입니다. 그럼 람다가 있으면 그 람다에 대응되는 고유 벡터들이 있는데 그걸 각각 A와 B라고 둔 겁니다. 여긴 어디에도 선형 변환에 대한 얘기는 없죠. 행렬 M, 정방행렬 M만 있어요. 늘 머릿속에 염두에 두실 것은 이런 선형 변환 T에 대응해서 정방행렬 M이라고 생각하시면 좋겠고요. 그랬을 때 고유 벡터라고 한다면 얘가 람다의 고유값 람다에 대응하는 고유 벡터라고 하면 이거 두 개 더한 것도 람다에 대응하는 고유 벡터. 그 다음에 이 행렬, 이 벡터들 어느 것
것이라도 그 앞에 스칼라벨을 한 것도 람다에 대응하는 고유 벡터다 라는 겁니다. 이 말은 참 갖는 의미가 커요. 이거 뭐 이 증명 자체는 어렵지도 않고 그런데 왜 이 사람들이 수학자들이 요거를 람다에 대응하는 고유 벡터라는 말로 이렇게 만들고 싶었을까요? A 더하기 B가 뭐고 스칼라 KA가 뭐길래 왜 저거를 확인해 봤을까요? 여러분 벡터 공간 V가 있다고 합시다. 벡터 공간 V는 이렇게 쓰기로 보통 돼 있죠. 그죠? 여기서 V는 덧셈은 이것 안에 있는 두 벡터끼리의 덧셈이죠. 근데 여기서 곱하기는 스칼라배예요. 그래서 더 엄밀하게 쓰면은 이렇게까지 제가 설명을 드렸죠. 필드 F가 있어서 over the rainbow가 아니라 over F입니다. 이거 또는 이렇게 써야 된다 그랬죠. 필드가 있어야 돼요. 우리는 보통 그걸 실수값으로 많이 해서 실수 집합으로 했었죠. 그래서 이것은 스칼라배에 된 거였죠. 요거는 벡터끼리의 덧셈, 요거는 여기 있는 벡터랑 필드에 있는 스칼라끼리의 곱셈. 이럴 때 여러 가지 성질들을 다 만족해야 됐잖아요. 그래야 벡터 공간이 된다는 거 있었죠. 그 벡터 공간의 액션이라고 했고요. 기억나시나요? 네, 그거 다음에 배운 게 뭐냐면 부분 공간을 배웠어요. 부분 공간, 여기에 집합으로서 일단 S는 부분 집합이어야 하고 여기서 말하는 덧셈과 스칼라 곱셈이 이 벡터 안에서 전체 집합 안에서 만족되는 게 여기서도 만족되면서 이 안에 닫혀 있어야 되는 것. 그러면 S를 V의 부분 공간이다, 서브 스페이스다라고 불렀던 거 기억나실 겁니다. 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 아, 그래? 정방향렬 M에 대한 고유값, 람다에 대한 고유 벡터들을 A와 B라고 어떤 것이든 두 개 더 해봐. 그랬더니 다시 람다의 고유값에 대응하는 고유 벡터래요. 그게 첫 번째 얘기죠. 그 다음에 필드에 있는, 체에 있는 스칼라 K를 갖고 오고 그 다음에 여기 있는, 그러니까 아무거나 이 고유 벡터들 중에서 끄집어서 두 개를 곱했더니 스칼라 배를 했더니 걔도 고유 벡터래. 닫혀 있는 거죠. 그 얘기는 서브 스페이스가 만들어지는 거예요. 자, 증명은 이렇게 할 수 있어요. 이게 가정이죠. 가정은 뭐냐면 A는 이런 겁니다. 그죠? 고유 벡터라고 그랬잖아요. 람다에 대응한다고 그랬죠. 그러면 이게 데피니션, 정의에 따른 거죠. B도 마찬가지예요. MB도 람다 B인 거죠. 우리가 보여주고 싶은 것은 이렇게 했을 때 이렇게 되느냐예요. 그러면 A 플러스 B는 이 말하고 똑같은 거죠. 람다에 대응하는 고유 벡터. 이 좌변 끝과 우변 끝이 보면 이 말인 거잖아요. 그러면 이제 보세요. 행렬 A와 벡터의 곱의 경우 이렇게 되니까 이렇게 되죠. 근데 얘는 뭐예요? 여기서 람다 A고 얘는 뭐예요? 여기서 람다 B. 그럼 이렇게 되겠죠. 자, 동일한 스칼라가 있네요. 묶어내면 안에 벡터들끼리 더해지겠죠. 여기서 끝내는 게 아니라 맨 앞에 거랑 맨 뒤에 거를 다시 한번 살펴보면 더 이상 말할 필요 없이 A 플러스 B도 람다에 대응하는 고유 벡터구나. 스칼라 K에 대한 것도 마찬가지입니다. 그래서 증명은 간단하는데 아까 얘기한 대로 이러한 걸 보니까 고유값 람다에 대응하는 고유 벡터들은 저 행렬 M이 만약에 n 곱하기 n짜리 행렬이라 그러면 이 고유 벡터들은 뭔가 서브 스페이스를 만들 것 같아요. 근데 여기서 꼭 기억해야 될 것은 고유 벡터 안에는 그 집합들 안에는 0 벡터는 없기로 돼 있었죠. 요걸 기억하세요. 그럼 부분 공간이 못 돼요.
왜? 부분 공간이려면 반드시 원점을 0벡터, 즉 덧셈에 관한 항등원이 그 안에 꼭 있어야 되는데 없거든요. 그러니까 다음과 같이 얘기를 합니다. 즉 고유 공간에 대한 이야기인데 람다, 아까랑 똑같습니다. m은 n차 정방행렬이고 그것의 고유값을 람다라고 뒀어요. 그러면 람다에 대응하는 모든 고유 벡터들, 방금 전에 봤던 애들이에요. 걔들은 어때요? 요거 자체는 덧셈과 스칼라 배에 대해서 닫혀 있어요. 그런데 저 안에는 0벡터가 없거든요. 그러니까 0벡터를 더해줘요. 집합으로. 그러면 이 합집합은 부분 공간이 되는데 어디에 부분 공간이 된다? 이 행렬이 n차 정방행렬. 아까 얘기한 것처럼 n 곱하기 n짜리 행렬이라면 여기가 n 곱하기 n짜리 행렬인데 여기 곱해지려는 벡터는 뭐겠어요? 행렬 형태로 쓰면 n 곱하기 1짜리 또는 n차원 벡터이겠죠. 그죠? 여기 개수가 n개일 거 아니겠어요? 그러니까 Rn 공간의 부분 공간이 되는 겁니다. 그래서 그러한 공간을 가리켜서 이제 앞으로는 이 람다 고유값 람다에 대응하는 m의 고유 공간이라고 부르겠다. 고유만 나오면 왜 이런 단어를 쓰는지 모르겠지만 아이겐이라고 생각하시면 좋겠고요. 그래서 아이겐 밸류, 아이겐 벡터, 그 다음에 이제는 아이겐 스페이스가 되는 겁니다. 여기 써 있는 것처럼. 저도 아직 안 찾아봤고 별로 찾아보고 싶은 생각은 없지만 아이겐이라는 말을 한번 찾아보십시오. 그럼 뭔가 특유하다, 뭐 이런 독특하다, 뭐 이런 게 있지 않을까 싶어요. 그래서 고유라는 말로 우리말로 쓴 것 같은데 한번 궁금하면 500원은 아니고 궁금하면 찾아보십시오. 자, 이제 예제로 고유값 람다가 5랍니다. 여기에 대응하는 2차 정방행렬 요것에 대한 고유 공간을 구하라. 고유 공간을 구해야 되는군요. 고유 공간을 구하려면 일단 뭐를 구해야 되냐면 이 고유 공간을 생성하는 기저나 벡터들이 뭐가 있나 이걸 생각해 볼 필요가 있겠죠. 그래서 앞에서 배웠던 걸 좀 기억하면서 데피니션도 기억하면서 한번 풀어보겠습니다. 먼저 고유값 5에 대응하는 고유 벡터를 그냥 A라고 두는 거죠. 근데 왜 XY로 뒀느냐? 얘가 2 곱하기 2짜리 행렬이니까 2차원 벡터로 둔 거죠. 그러면 늘 얘기하지만 MA는 람다 A를 생각하고 이때 람다는 5라고 했으니까 이렇게 생각하시면 되고 요 M 대신에 요걸 보면 되고 A는 요걸로 보면 돼요. 그러니까 결국 이런 식이 나올 거예요. 자, 1 곱하기 X 더하기 3 곱하기 Y 4 곱하기 X 더하기 2Y가 5A라고 했으니까 A는 이거니까 5X, 5Y가 돼요. 그럼 위에 것은 X 더하기 3Y는 5X, 밑에 거 뭐 이렇게 하다 보면 결국은 보시면 얘에서 X를 넘기면 4X는 3Y. 여기서도 이걸 넘기면 4X는 3Y. 그래서 결국 요게 나오죠. 즉 뭐 X 대 Y는 뭐 3대 4인 그런 애들이면 돼요. 그렇죠? 그래서 다음과 같이 쓸 수 있습니다. X 대 Y는 3대 4인 그런 애들이면 K가 임의의 실수고 단 0이면 안 되죠. 제가 다시 네온 사인 칼라로 썼습니다. K가 0이면 왜 안 되나요? 0이면 이게 0이 되죠. 그러면 A는 0이 되죠. A가 뭐였냐면은 고유 벡터라고 그랬어요. 고유 벡터는 0 벡터는 제외하니까 여긴 요 말이 들어있는 거죠. 그런데 여기서 보면 우리가 알 수 있는 게 A가 요런 모양이기만 하면 걔들은 다 람다가 5이라는 고유값 5에 대응하는 고유 벡터들이 돼요. 그러니까 예를 들어서 하나는 3, 4 여기에 K가 1이라고 둔 거죠. 또 예를 들어서 K를 2라고 두면은 6, 2, 4, 8 이렇게 되죠. 이거 두 개를 더하면 이거 멍청한 짓을 하고 있습니다. 제가 4 이렇게 하면 즉 뭘 했냐면
A 더하기 2A를 한 셈이에요. 여기서 A를 요거라고 두면 그렇게 한 겁니다. 그러면 당연히 얘는 다시 아까 이 앞에서 우리가 했던 성질에 따라서 정의에 따라서 고유값 5에 대응하는 고유 벡터가 될 거라는 거예요. 그 다음에 여기에 뭐 당연히 이거 전체가 고유 벡터라고 했으니까 스칼라 KA는 다시 5에 대응하는 고유 벡터가 되겠죠. 그러니까 고유 공간을 거의 이루고 있어요. 뭐만 있으면 되냐면 K가 0인 때에 즉 0벡터까지 포함하면 그게 이제 고유 공간이 되겠죠. 고유값 5에 대응하는 고유 공간이 되는데 M의 고유 공간, 특히 고유값이 5에 대응하는 고유 공간은 이런 모양이다. 여기서 요게 빠졌죠. 여기는. 왜? 0벡터를 만들어 넣기 위해서. 그런데 얘는 요것들의 1차 결합으로만 되니까 얘가 기저인 셈이죠. 이 공간에. 기저가 벡터 하나니까 1차원이고요. 네, 이런 것까지 앞에 거 고려해가면서 복습하는 차원에서 보겠습니다. 네, 예제 12.3은 너무 쉽고 재미가 별로 없지만 혹시 쉬우니까 또 여러분한테 도움이 될 수도 있어서 행렬 자체가 단위 행렬이에요. 단위 행렬이고 기본 벡터는 2원, 2, 2, 2, 3 그래서 3차 여기 3차 단위 행렬이잖아요. 그러니까 1, 1, 1 이러니까 따라서 여기서의 표준 기저도 3개만 있으면 되겠죠. 그래서 얘는 100인 거고 뭐 얘는 001인 거고 뭐 이런 거죠. 이럴 때 이 기본 벡터들은 서로 1차 독립이고 그 다음에 M의 고유 벡터임을 증명하세요. 그런 거예요. 얘는 일단 1차 독립이죠. 왜냐하면 기저이니까. 기저이려면 조건이 첫 번째 1차 독립이고 두 번째 이들의 1차 결합식으로 이 전체 공간, 이 경우는 R3 공간인데 그걸 다 표현하면 되는 겁니다. 그걸 스팬한다고도 했죠. 자, 그러면 이제 고유 벡터인 것만 보이면 됩니다. 먼저 지금 제가 얘기한 것처럼 얘는 R3의 기저이니까 일단 1차 독립이다. 기저이기 위해서는 1차 독립이어야 되니까 1차 독립이다. 근데 두 번째는 요 M에 대해서 이걸 곱해줘요. M21은 M이 뭐예요? I죠. 항등원 3차 단위 행렬. 얘는 뭐예요? 그냥 2원이겠죠. 그렇죠? 그러면 결국은 얘와 얘를 보면 요렇게 써드릴까요? 1 곱하기 2원. 이거 봐라. MA는 람다 A 꼴이네요. M은 그대로 얘고 A는 얘고 람다는 1이고 요 A는 동일하게 같은 거고. 그렇죠? 그러니까 이렇게 얘기할 수 있어요. E1, E2, E3는 M의 고유 벡터이고 그 고유 값은 언제나 1인 거예요. 제가 여기 I자로 쓴 이유는 I가 1일 수도 있고 2일 수도 있고 3일 수도 있고 그걸 한꺼번에 다 쓴 거죠. 네. 그래서 사실상 0벡터만 빼낸 나머지 R3의 모든 원소들은 R3 공간의 모든 벡터들은 사실은 동일한 말이에요. M의 고유값 1에 대응하는 고유 벡터가 돼요. 왜냐하면 이렇기 때문에. 그렇죠? 그래. 그러면 모든 벡터들 이런 데다가 유니언 해주기를 바로 다시 빼낸 0벡터를 넣으면 얘는 R3 공간이 되겠죠? R3 공간은 고유값 1에 대응하는 고유 공간이 되겠죠. 네, 그렇게 해서 설명할 수가 있겠습니다. 네, 그 다음 거 보겠습니다. 이번에는 너무 재미없었던 너무 쉬워서 단위 행렬이라서 쉬웠는데 이번에 행렬이 2차 정방 행렬이네요. 그 다음에 벡터 A는 고유값 1에 대응하는 M의 고유 벡터라고 합니다. 그러니까 MA는 1A군요. 그죠? 예, 이걸 머릿속으로 들고 있고 그때 이 벡터 이런 걸 만족하는 벡터들은 결국은 이거를 쓰기가 좁아서 쓴 거예요. 트랜스포즈 시킨 겁니다. 1 곱하기 2짜리 행렬이라고 생각하시고 그걸 트랜스포즈 시키면 이렇게
열 벡터가 되겠죠. 저기에 1차 종속임을 보여달라는 겁니다. 한번 보겠습니다. 그러면 첫 번째로 방금 전에 제가 여기다 썼던 거 바로 요거죠. 그거대로 m 그리고 a를 2차원이니까 x, y라고 두면 요거 ma는 요거 1 곱하기 a. 요거는 이제 계산을 한 거죠. 2x 더하기 3y 0 곱하기 x 여기는 y. 자, 그러면 결과적으로 뭐가 남냐면 y는 y니까 이건 어떻게 재간이 없어요. y 값을 알 수 있는 방법은 거의 없어 보입니다. 위에서 나오지 않으면. x랑 2x 플러스 3y가 같아야 돼요. 그죠? 이거랑 같고 이거랑 같아야 되니까. y는 어쩔 수가 없지만 위에 것만 가지고 2x 더하기 3y가 x니까 그걸로부터 x는 마이너스 3y라는 걸 알게 됐어요. y는 독립적이에요. 독립 변수와 같아요. 그러니까 y 값을 모르지만 x는 y의 종속적이에요. 그러니까 x는 마이너스 3y. 그렇지만 y는 나는 몰라. 얘는 모든 실수값인 거죠. 이런 꼴이죠. 얘는 그러니까 어떻게 쓸 수 있냐면 마이너스 y를 뽑아내면 여기는 3이고 그죠? 그래야 이게 되니까 밑에는 마이너스 1이겠네요. 그러면 벡터로 치면 3 마이너스 1 예, 이것의 종속이 되겠죠. 그래서 조금 클리어하게 깨끗하게 보여드리면 다 한 것 같습니다. 네, 그럼 여기서도 고유 공간을 생각할 수 있겠네. 고유값 1에 대응하는 고유 공간은 요것만 빼낸 요런 거 전체의 집합이다. 단 K는 모든 실수. 그러면은 그것이 바로 고유 공간이 될 테고 벡터가 하나의 1차 결합으로 표현되니까 1차원이 되고요. 네, 그다음에 성질을 또 보겠습니다. 고유값과 고유 벡터의 1차 독립성. 이건 서로 어떤 성질을 갖고 있나 한번 보겠습니다. 네, m은 n차 정방행렬이고 그 다음에 n차 정방행렬의 고유값을 구했더니 n개가 나오더라 이거예요. 이거는 사실은 언제나 그렇지 않아요. 뒤에 이제 다시 설명이 있겠습니다만은 일단 그건 이제 저기 그 특성 방정식에서 얘기가 나올 텐데 언제나 서로 다르면서 n개가 나오지는 않아요. 그럴 때도 있고 안 나올 때도 있어요. 이렇게 맥시멈으로 나올 수 있어요. n차 정방행렬일 때 서로 다른 고유값은 최대가 n개예요. 이렇게 나왔을 때라면 그러면 람다 1에 대응하는 고유 벡터 있겠죠. 람다 2에 대응하는 고유 벡터가 있겠죠. 그런 걸 각각 A1, A2, AN이라고 두면 그 얘기예요. 그러면 이 A1부터 AN은 1차 독립이더라라는 거예요. 네, 이것은 그냥 증명만 보시고 매우 중요한 성질이긴 하지만 뭐 우리 공부하는데 지금 현재는 직접적으로 영향을 끼치지는 않으니까 알아두시면 좋겠습니다. 관심 있으면 증명도 좀 보고 그래 주시면 좋겠습니다. 네, 그러면 두 번째 주제요. 특성 방정식입니다. 우리가 앞에서 고유값과 고유 벡터 구하는 예제 12.1을 복습해 보겠습니다. 그때 어떻게 풀었나 한번 봐요. 행렬 m이 3차 정방행렬일 때 람다는 1, 그 1이라는 것은 저 행렬 m의 고유값인가 아닌가를 볼 때 뭘 갖고 확인했나 한번 기억을 더듬어 보십시오. 이렇게 해서 람다가 1이라는 이 1은 m의 고유값이다라고 우리가 할 때 어떻게 했냐면 이것이 m의 고유값이라는 말은 이렇게 되어야 한다. 그랬죠? 이건 대원칙이잖아요. 우리가 정말 법전 같은 정의로부터 나온 거잖아요. A가 0벡터 아닌 것으로 꼭 이래야 된다. 람다가 1이라면 이런 거였고 그래서 요거를 이쪽으로 넘기고 여기 I자를 붙여서 벡터 A로 뽑아낸 게 이거고
이건 전체적으로 보면 이러한 행렬 곱하기 이러한 벡터를 했더니 이걸 A라고 두고 이거를 X라고 둔 동차 연립 방정식에서 X가 즉 A가 0이 아니려면 0 벡터가 아닌 그런 해가 있어야만 고유값인 거잖아요. 그러려니까 이 동차 연립 방정식에 이것이 정칙 행렬이면 안 되는 거예요. 정칙 행렬이 아니면 얘는 행렬식 값이 0인 거죠. 정칙 행렬이라면 0이 아니지만. 그래서 그때 요런 공식이 나왔죠. 바로 저것이 일종의 고유값이 1일 때는 저게 되지만 저것을 가리켜서 특성 방정식이라고 부릅니다. 자, 그러면 특성 방정식의 약속은 어떻게 정의되는가? 바로 저걸로 정의됩니다. 아까 여기 람다가 1이었기 때문에 그냥 m-i였지만 만약에 람다가 고유값이라고 하면 이렇게 두었을 때 요것을 가리켜서 행렬 m의 특성 방정식이라고 약속을 했습니다. 또 법전처럼 이제 앞으로 특성 방정식을 써라 그러면 저렇게 쓰고 계산하셔야 됩니다. 네, 그 진행 상황은 아까랑 똑같아요. 아까는 람다가 1일 때인 거고 이건 그냥 람다일 때. 이해되셨죠? 자, 그러면 이 특성 방정식을 가지고 이거는 관련된 정리고요. 여러분이 나중에 파워포인트 혹시 다운받아서 보시라고 한 거고. 그러면 이제 특성 방정식이 우리한테 뭘 해줄 수 있는가? 그런 거에 관련된 거죠. 자, 행렬 m이 n차 정방 행렬이고 실수 람다가 m의 고유값이라는 말과 필요 충분 조건이 그러니까 동치인 것이 뭐냐면 람다가 m의 특성 방정식 뭐였어요? ma 마이너스 이런 거였어요? 죄송합니다. ma는 람다 a로부터 람다 단위 행렬 이꼴 제로 이것의 행렬식 값이 이게 특성 방정식이잖아요. 이것을 풀어보면 이건 방정식이에요. 그래서 특성 방정식이라고 그러고 그때 람다가 이 특성 방정식의 해이라면 이 람다는 이 행렬 m의 고유값이다. 그러니까 행렬 m의 고유값을 구해 주세요. 그러면 이 방정식을 풀어서 람다 값을 구하세요. 라는 것과 같은 말이라는 거죠. 예, 그래서 보충적으로 얘기를 하면 방금 그 특성 방정식은 결국은 람다에 관련된 방정식이에요. 람다에 관한 n차 실계수 방정식. 왜 n차라고 그러냐면 여기가 n차 정방행렬이니까 그때 방정식인데 미지수가 n개가 있다는 겁니다. 그러니까 아까도 얘기했지만 어떤 행렬, n차 정방행렬에서 나올 수 있는 서로 다른 아이겐밸류, 그러니까 고유값들은 최대 많아봐야 n개예요. 이게 미지수가 n개인 거니까. 그래서 경우에 따라서는 복소수가 나올 수도 있어요. 그러니까 복소수를 뺀다면 사실은 n개 이하의 고유값만 나온다는 거예요. 실수 고유값만 취급한다면. 그리고 여기서 시간이 좀 없지만 하나만 더 재미나는 걸 얘기를 하면 만약에 행렬 m이 n차 정방 행렬인데 삼각 행렬이라고 하면 그때 특성 방정식은 어떻게 되고 그때 고유값은 어떻게 결국 특성 방정식을 왜 우리가 배우나요? 람다를 구하기 위해서잖아요. 람다는 그 방정식의 해니까. 여러분 삼각행렬이란 이쪽 부분이 다 0이고 이쪽은 0일 수도 있고 아닐 수도 있는 그런 애들 아니에요? 그럴 때 람다를 그냥 구할 수 있어요. 예를 들어 볼게요. 얘는 3차 정방행렬 중에 상삼각행렬이죠. 저는 이걸 보자마자 특성 방정식 안 쓰고도 여기는 세 개의 고유값이 있네요. 1, 2, 3 어떻게 구했냐? 주대각 원소값이에요.
m이 삼각행렬이라면 주대각 원소값이 곧 고유값이 됩니다. 왜 그런가 한번 보여드릴게요. 이게 바로 이걸 0으로 쓰면 특성 방정식이죠. 여기에 람다 in을 한다는 것은 여기에다가 1 마이너스 람다, 나머지는 그대로 써야죠. 2 마이너스 람다 6, 3 마이너스 람다, 그리고 나머지는 다 0이겠죠. 그렇지 않겠어요? 이걸 람다를 여기 주대각 원소로 해서 하면. 그런데 얘는 여기가 0이 있고 이것의 행렬식 값을 구할 거니까 삼각행렬의 행렬식 값은 어때요? 주대각 원소들을 곱하는 거죠. 그러면 얘 곱하기 얘가 0이어야 합니다. 그러면 괄호 열고 해드릴까요? 1 마이너스 람다, 2 마이너스 람다, 3 마이너스 람다가 0이다. 그러면 답은 람다는 1, 2, 3 세 개가 나오는 거죠. 1 또는 2 또는 3. 그죠? 그래서 여기서 풀이도 그렇게 됩니다. 예, 요 가운데 있는 것만 보십시오. 그래서 이렇게 구할 수 있으니까 삼각행렬일 경우 주대각 원소에 있는 값이, 물론 상삼각, 하삼각 다 상관없죠. 주대각 원소 값들이 곧 고유값이 된다. 그걸 기억하시면 좋겠습니다. 이제 특성 방정식을 공부한 이유는 다음을 위해서입니다. 행렬 m이 n차 정방행렬이라고 할 때 첫 번째, 우린 저걸로부터 고유값을 구할 수 있어요. 특성 방정식의 해를 구하면 되니까. 그게 아까 정리에 나온 거고요. 자, 행렬 m에 대해서 요것이 바로 특성 방정식이죠. 저걸 풀면 고유값을 구할 수 있어요. 고유값을 구하면 이제 고유값을 넣어서 고유 벡터를 구할 수 있죠. 두 번째, 고유 벡터를 구할 수 있어요. 어떻게? 이렇게. 이걸 만족하는 고유 벡터를 구하면 돼요. 여기서 람다를 구해서 그게 3이면 뭐 여기다 3 넣어주고 해서 구하시면 됩니다. 이거는 뭔가요? 그러지 마십시오. 저거는 이거예요. 저거를 보십시오. 이건 넘기면 MA 빼기 람다 A는 0 벡터. 0이 이 0하고 이 0하고는 틀리죠. 얘는 실수값이고 얘는 벡터 행렬 또는 벡터로 보는 0 벡터인 거죠. 얘는 여기가 i가 있다면 m 마이너스 람다 요거 a가 0 벡터 이거잖아요. 이거예요. 뭐 그러니까 이걸 풀면 되는 거예요. 람다가 있을 때. 근데 보통은 이렇게 해서 풀죠. 그래서 그 얘기고요. 이해가 도움이 됐으면 좋겠고요. 마지막으로는 이걸 이용해서 주어진 람다에 대한, 그러니까 고유값에 대한 고유 공간을 구할 수가 있게 되죠. 기절을 구하면 뭐 고유 공간은 거기다 0벡터까지만 넣어주면 되니까. 네, 그래서 이 방정식 활용하는 것을 지금부터 설명드리겠습니다. 예, 여러분 교재 예제 12.6과 유사하죠? 다음 행렬의 고유값과 고유 벡터를 구하십시오. 이 강의를 듣고 예제 12.6에는 매우 유사하지만 틀린 이런 게 있으니까 똑같이 한번 풀어보시고 교재랑 맞춰보시면 좋겠네요. 네, 행렬 이것에 대해서 고유값과 고유 벡터 구하라. 첫 번째 어떻게 해요? 고유값을 먼저 구해야 돼요. 고유값, 고유 벡터, 고유 공간 이 순서예요. 고유값은 어떻게 구하는가 하면은 특성 방정식. 특성 방정식이란 이것은 0. 그죠? 이거 구하면 되잖아요. 그러면 얘의 요것은 단위 행렬의 주대각 원소의 람다를 빼주는 거죠. 그것에 이걸 한 거죠. 근데 얘도 상삼각 행렬이잖아요. 이거 곱하기 이거네요. 그러니까 우리가 사실은 구할 필요도 없이 람다는 1과 람다는 4 두 개의 고유값이 있겠구나. 그렇지만 한번 원리에 따라서 이론적으로 구하면 이렇게 되고 결국은 저 방정식을 풀어야 되고 2차죠. 그러니까 여기가 람다 2차니까 2차 실계수 방정식이고 그럼 람다는 1과 4만 나옵니다. 그럼 람다 1에 대한 고유값이 따로 있고 람다 4에 대한 대응하는 고유값이 또 따로 있어요. 그래서 따로따로
구해야 됩니다. 예, 아까도 얘기했지만 A를 이렇게 뒀을 때 첫 번째 람다가 1일 때 람다가 1과 4 두 가지를 나눠야 되죠. M이 원래 이거였어요. 예, 복잡하지 않게 여기다 뒀습니다. 그러면 람다가 1일 때 어떻게 돼요? 여기가 빼주면 뭐냐면 1 곱하기 i니까 아이고 죄송합니다. 이렇게 해서 원래 해야 될 건 요건데 람다가 1이니까 여기다 이렇게 빼주고 싶은 거예요. 그러니까 저거를 정상적으로 쓰면 이렇게 쓰지만 일단은 이렇게 그냥 주대각 원소에다가 저거 1에 해당되는 요 고유값을 각각 빼주면 여긴 0, 9, 0, 3이 되죠. 그 얘기입니다. 요게 그거고 그리고 위에서 아까 썼던 x, y 이것을 여기다 곱해준 거죠. 그렇게 곱해주면 정리하면 0x 더하기 9y 0x 더하기 3y 이게 0이어야 돼. 이걸로부터 y는 0이고 x는 임의의 실수겠구나. 그렇게 했죠? 그럼 벡터는 원래 x, y였는데 y가 0이었으니까 이런 애들만 모여 있는 거. 쟤는 x를 뽑아내면 1, 0. 그러니까 얘에 종속된 벡터들이면 되고 단 이때 x는 0이면 안 되겠죠. 0이면은 고유 벡터가 포함되지 않아야 되는데 0 벡터가 포함되니까 그래서 풀이는 이렇게 됩니다. 네, 두 번째 람다가 4일 때 그러면 아까처럼 여기다가 4 빼고 4 빼면 여기는 마이너스 3, 9, 0, 0이 되네요. 그거에다가 요걸 곱해 주는 거죠. 이렇게 그랬을 때 풀이 과정을 보면 여기에다가 요걸 구해줬더니 마이너스 3x 더하기 9y 밑에는 0x 0y 해서 0이에요. 그것이 0이래요. 그러니까 3x는 9y여야겠네요. 요 식으로부터 3x를 넘기면 3x는 9y. 따라서 x는 3y. 원래 x, y인데 y는 그대로 두고 x 자리에 3y를 두면 그러면 y로 뽑아내면 3,1 y는 0만 아니면 되죠. 그러면 이러한 모양들은 다 람다가 4일 때 대응하는 고유 벡터가 되는 거죠. 그리고 여기다가 요거 또 빼버리면 모든 실수라고 그러면 얘가 기저 공간을 갖게 되죠. 그러한 얘기입니다. 네, 어때요? 여기까지 재밌었죠. 네, 이제 고유 공간까지 포함하는 문제로서 3차 정방익렬의 경우입니다. 순서는 똑같아요. 맨 처음에 특성 방정식을 통해서 고유값을 구합니다. 얘는 지금 삼각행렬이 아니기 때문에 직접 구해야 돼요. 시작해 보겠습니다. 고유값 구하는 법, 특성 방정식을 구합니다. 특성 방정식은 얘는 0이라는 거죠. 람다에 대해서 풀어야 됩니다. 얘가 0이어야 돼요. 그러면 지금 여기에 대해서 여인수 전개를 하면 얘 곱하기 요 행렬식이겠네요. 그죠? 그러면은 마이너스 1 마이너스 람다 그 다음에 요거 곱하기 마이너스 람다 3 마이너스 람다 그 다음에 빼기인데 이렇게 되겠네요. 그죠? 이런 걸 정리해서 보면 여러분이 뭐 시간 나시면 이제 정리해서 보면 저렇게 됩니다. 아, 이걸 보니까 근이 2개밖에 안 나오네요. 사실은 맥시멈 3개 나올 수 있다고 그랬죠. 동일한 근, 서로 다른 근은 3가지가 나오는 게, 왜냐하면 3차 실수 방정식이니까 3개가 나오는 게 일반적인데, 말하자면 옛날 여러분이 혹시 기억이 나실지 모르지만 요점 해서 여기가 중근이 돼버린 거죠. 예? 일반적으로 3차 방정식 이렇게 하면 해가 이렇게 서로 다른 해가 이렇게 나오는 게 우리가 상정하는 3차 방정식의 근, 서로 다른 근인데 이것처럼 중근이 하나 나온 거죠. 그게 뭐냐면 람다가 1인 것.
또 람다가 2인 거. 그래서 여기서는 두 개의 고유값이 나왔습니다. 이제 해야 될 게 뭔가요? 각각의 람다에 대해서, 즉 각각의 고유값에 대해서 그것에 대응하는 고유 벡터를 구하시면 됩니다. 그럼 첫 번째 람다가 1일 때 여기 이런 행렬을 두고 여기에 대응하는 벡터 A를 각각 X, Y, Z라고 둔 겁니다. 그럼 람다가 1이라면 여기 1 빼고 1 빼고 1 빼면 되죠. 그러니까 결국은 여기는 0이고 여기는 마이너스 1이고 여기는 2가 되네요. 요것이 다 똑같네요. 그죠? 그렇게 되면 무슨 말인지 잘 모르신 분은 제가 깔끔하게 표시한 이런 거죠. 여기가 다 똑같다는 얘기예요. 이렇게. 그러니까 이거 계속 곱하면 똑같은 것만 나오겠죠. 0x 더하기 마이너스 1y 더하기 2z가 되죠. 따라서 결국은 방정식은 하나만 딸랑인 거죠. y는 2z랍니다. 그러니까 x는 그대로 둬야 되고 y 대신에 2z를 두고 z는 그대로 두고. 그러니까 얘는 어떻게 되냐면 x로 뽑아내면은 1, 0, 0이 뽑히고요. 그 다음에 z로 뽑아내면은 0, 2, 1이 되겠죠. 이것은 이거 두 개. 그러니까 요 벡터하고 요 벡터의 1차 결합식으로 나타난 거고, 단 x도 0이면 안 되고 z도 0이면 안 됩니다. 뭐가 안 되냐면 이런 아이들이 고유값 1에 대응하는 고유 벡터가 안 될 수가 있죠. 0 벡터가 돼 버리니까. 그러니까 요걸 꼭 써 주셔야 되고요. 그리고 그때 0 벡터까지 포함시킨다면, 그래서 이걸 만족하는 모든 해 중에 x가 0,0이 아니고 z가 0이 아닌 요 조건만 싹 뽑아내고 x, z는 모든 실수 이렇게 해버리면 저 공간은 R3 공간의 부분 공간으로서 고유값 1에 대응하는 고유 공간이 된다. 그 얘기입니다. 고유값 1에 대응하는 고유 공간은 결국은 요 두 벡터를 기저로 하는 R3의 2차원 부분 공간이다. 그러니까 여기에는 이런 얘기가 빠졌잖아요. 그래서 결국은 두 벡터가 1차 결합으로 얘기하고 있으니까 2차원이 되겠습니다. 이제 또 하나 해야 될 게 뭐죠? 람다가 4였나요? 2였나? 4였나? 네. 그것에 대응해서 또 봐야겠죠. 람다가 2일 때. 자, 람다가 2일 때 특성 방정식이 아니라 벡터 A 그 고유 벡터 구하는 거죠. 근데 2니까 여기다가 마이너스 2, 마이너스 2, 마이너스 2 하면은 여기는 마이너스 1, 여기는 마이너스 2, 여기는 1, 뭐 이렇게 되겠죠. 그래서 요 행렬이 나온 거고. 그러면 이걸 각각 곱해 봤더니 이렇게 됐습니다. 그랬더니 두 번째 거랑 세 번째 거는 같은 거네요. 그죠? 이건 두 배를 하면, 이걸 두 배 하면 이게 되니까. 결국은 방정식 하나가 없어지는 꼴이네요. 그런 다음에 이게 밑에 것이 요거고요. 그러니까 요걸로부터 2y는 2z고 그 얘기는 y는 z라는 얘기네요. y는 z를 여기다 집어넣어 볼까요? y 대신에 z를 하면 이렇게 되겠죠. 마이너스 z. 그러면 x를 이쪽으로 넘기면 이쪽은 남는 게 그냥 z만 남네요. 그러니까 결국은 모든 게 같네요. 그죠? 그래서 이렇게 나왔습니다. 우리가 요걸 얻어낼 수 있죠. 그러면 우리가 원하는 벡터는 x, y, z인데 이게 서로 다 같으니까 그냥 x로 같게 쓰면 되겠죠. 그럼 얘는 x로 뽑아내면 1, 1, 1. 단 x는 0은 안 된다. 왜냐하면 고유 벡터는 0 벡터 포함하지 않으니까 그런 얘기죠. 그래서 모양은 저렇게 생깁니다. 근데 여기서 요것만 무시해버리면 0 벡터도 이제 생겨 들어가고, 그러면 111이라는 벡터로 1차 결합식으로 표현되는 고유값 2에 대응하는 고유 공간은 1차원이 되는 거죠. 고유값 2에 대응하는 고유 공간은 저 벡터, 즉 111
이라는 벡터를 기저로 갖는 R3 공간의 1차원 부분 공간이다. 네, 이렇게 해서 전부 완성이 됐습니다. 지금까지 특성 방정식을 이용해서 첫 번째 고유값 구하고 정방익렬, 주어진 정방익렬에 대한 고유값 구하고 보통 우리는 그걸 람다라고 표시하는데요. 그 다음에 그 고유값이 세 개가 서로 다르다. 그러면 각각에 대해서 지금 두 개가 서로 달랐으니까 두 개에 대해서 각각 했지만 두 개 각각에 대해서 고유 벡터, 그 고유값에 대응하는 고유 벡터들을 구합니다. 그리고 그 고유 벡터를 구할 때 반드시 기억하셔야 되는 게 0벡터가 안 포함되게 늘 이런 식으로 꼭 표현을 해줘야 되고, 그런데 고유 공간을 얘기하고자 할 때는 요것처럼 이렇게 됐으면 1차원이겠구나. 단 저럴 때 x가 모든 실수라고 두시면 되겠습니다. 네, 지금까지 특성 방정식에 대한 강의 내용을 마치겠습니다.